Hello students, so today I am in front of you with the topic of chemical thermodynamics. Okay, so in this video you are going to learn about certain important Pyq's which we will be coming across from the topic of chemical thermodynamics. Okay, so here the first question. So what is the first question? Which of the following is not a state function? Okay, which of the following is not a state function? Here four options are given: internal energy, enthalpy, work done and entropy. Among these four options, which of the following is a state function? Okay, not a state function. See here children, energy terms, internal energy is an energy term. Okay, enthalpy is also an energy term and entropy is an energy term. So all the energy terms are state functions only. Here work is not a state function, as during the process of any work done, the value of work done depends on the path followed. Hence, work is not a state function, it is a path function. And one more is heat and work. These two are what? Path functions, because they depend on path. Okay, now that depends on the path followed. Okay, so this is your first question. Now coming to question number 2. Once look at this question number 2, very important question. Among the following, the intensive property is mass, volume, surface tension, enthalpy. Among these, what is the intensive property? Okay, so intensive property is the one which does not depend on the quantity of matter present in it. Remember, here is a definition. Intensive property, it does not depend on what? The quantity of matter present in the system. Okay, intensive properties does not depend on mass of the substances. So here options are given as mass, volume, surface tension and enthalpy. Here surface tension is an intensive property. It does not depend on what? Quantity of matter present in the system. Okay, so now let us move on to the question number 3. Third question. The process in which no heat enters or leaves the system is termed as what? Isochoric, isobaric, isothermal, adiabatic. Okay, the process in which no heat enters or leaves the system. That means there is no exchange of heat. Then you call that process as what? Adiabatic process. And next fourth question is also same like that. Once you check, which of the following is true for an adiabatic process? See here, delta H is equal to 0, delta W is equal to 0, delta Q is equal to 0. This is the correct statement for what? Adiabatic process. Because in adiabatic process, there is no exchange of heat. Okay, so delta Q is equal to 0. Okay, so for adiabatic process, delta Q is equal to 0. Okay, please remember. And next, we'll move on to the question number 5. Okay, look at question number 5. Most repeated question this is. An ideal gas expands in volume from 10 power minus 3 meter cube to 10 power minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 power 5 Newton per meter square. The work done is, okay, so here to find the work done, what is the formula? Most repeated formula, dear children. Okay, see, I am giving formula wise at least 1 or 2 questions related to that formula, so that all the formulas which are coming across in the chapter I am going to cover. Okay, so please kindly write and practice. So W is equal to what? Minus P external into delta V. So here delta V means what? Change in volume. Initial volume 10 power minus 3, final volume 10 power minus 2. Okay, he is asking us to find what? Work done. And he gave constant pressure. Generally this formula W is equal to minus P external into delta V. This formula will be applicable at constant pressure.
Here external pressure is given as what? 10 power 5 Newton per meter square. P వచ్చేసి 10 power 5 Newton per meter square అని ఇచ్చాడు. డెల్టా V మనం ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? V2 మైనస్ V1. ఓకేనా? సో 10 power minus 3 మైనస్ 10 power minus 2. ఇక్కడ నేను నార్మల్ పెన్ తోటి ఒకసారి రాసాను చూసుకోండి. 10 power minus 3 అంటే 10 power దిస్ ఇస్ V2, దిస్ ఇస్ V1. ఫస్ట్ -2 రాయాలి, తర్వాత -1 రాయాలి, -3 రాయాలి. ఓకే, సో 1/100. 10 power -2 అంటే ఎంత? 1/100. 10 power -3 అంటే దిస్ ఇస్ 3. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ 3. ఇట్ ఈస్ లైక్ 10 power -2 మైనస్ 10 power -3 అనమాట. సో 10 power -2 మీన్స్ 1/100. ఓకే, 10 power -3 మీన్స్ 1/1000. ఇఫ్ యూ టేక్ LCM, 1000 ఈజ్ LCM. సో 10 - 1 అంటే 9/1000. ఈ 1000ని మనం 10 క్యూబ్ అని రాసుకుంటే పైన న్యూమరేటర్లో 10 power 5 ఉంది. సో యూ విల్ గెట్ వాట్? ఇన్ ద న్యూమరేటర్ 10 స్క్వేర్ యూ విల్ గెట్. సో అంటే 900 వస్తుంది అనమాట. సో మైనస్ P external కాబట్టి మైనస్ సైన్ విల్ బి రిమైన్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో -900 joules. ఓకేనా? మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఎప్పుడైనా V1 V2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, ప్రెషర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా W ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -P external ఇంటూ డెల్టా V. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీకు న్యూమరికల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఓకే, ఫైండ్ ద వర్క్ డన్ వెన్ 2 moles of hydrogen expands isothermally and reversibly at 25 degrees centigrade. ఓకే, ఫ్రమ్ 15 to 50 liters ఈజ్. వాల్యూమ్ ఏమో 15 to 50 liters వరకు పెరిగింది. సో V1 15 అయితే V2 50 liters. టెంపరేచర్ ఈ 25 degrees centigrade మీన్స్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ దాట్ ఇంటూ కెల్విన్. 298 కెల్విన్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో యూనిట్స్ అన్నీ కూడా క్యాలరీస్లో, కిలో క్యాలరీస్లో ఇచ్చాడు. సో క్యాలరీస్లో అంటే కంపల్సరీగా R వాల్యూ యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 2 calories. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R ఇన్ క్యాలరీస్? ఇట్ ఈస్ 1.98 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 2. సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? అసలు ఏంటి ఫైండ్ చేయమన్నాడు? ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫైండ్ ద వర్క్ డన్ వెన్ 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చాడు అంటే N వాల్యూ ఇచ్చాడు, R వాల్యూ మనకు తెలుసు, T ఇచ్చాడు, NRT వాల్యూ తెలుసు మనకి, V1 వాల్యూ తెలుసు, V2 వాల్యూ తెలుసు. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ డియర్ చిల్డ్రన్. నేను ఫార్ములా వైజ్గా అన్ని న్యూమరికల్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు గ్యాదర్ చేసుకొని వచ్చాను క్వశ్చన్స్ని. సో యూ ప్లీజ్ బీ పర్టికులర్ విత్ ద ఫార్ములాస్. ఓకే, సో హియర్ ద ఫార్ములా యూజ్డ్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా డియర్ చిల్డ్రన్? -2.303 NRT ఇంటూ log V2/V1. 2.303 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం. N వాల్యూ మనకి 2 moles ఇచ్చాడు, R వాల్యూ క్యాలరీస్లో 2 వాల్యూ. ఓకేనా? ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 2. టెంపరేచర్ వచ్చేసి 25 degrees centigrade. బై కన్వర్టింగ్ దాట్ ఇంటూ కెల్విన్ ఇట్ ఈస్ 298 కెల్విన్. లాగ్ V2 వచ్చేసి 50, V1 వచ్చేసి 15. ఇదంతా మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఓకే, వాట్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్? -1426.87 calories. సో ఇది ఎక్కడ ఏ ఆప్షన్లో ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ -1426.87. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఒకసారి పాజ్ చేసుకుని వీడియోని క్వశ్చన్ రాసుకొని మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ పక్కాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంపల్సరీగా మీకు 40 out of 40 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. నేను అన్ని లెసన్స్ నుంచి ఇవ్వడానికి చాలా ట్రై చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సెట్టింగ్ మై టైమ్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ వీడియోస్. ఓకే, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ వెరీ బిజీ విత్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ వీడియోస్. ఓకే, సో కైండ్లీ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. -2.303 ఇంటూ NRT ఇంటూ log V2/V1. ఓకేనా? సో I think all of you are clear with this formula and with this numerical.
Right. Next we'll go on to the 7th question. Question number 7. For which of the following change delta H not equal to delta E అంటున్నాడు. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో డెల్టా హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ ఏ కేసులో అవుతుందో చెప్పాలి. ఓకేనా? యాక్చువల్గా డెల్టా హెచ్కి డెల్టా ఈకి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా విచ్ ఈస్ రిలేటింగ్ బిట్వీన్ డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా ఈ? ఓకే, డెల్టా హెచ్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ హీట్ కంటెంట్ ఆర్ ఎంథాల్పీ. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. అండ్ డెల్టా ఈ ఈజ్ వాట్? చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఈ అనైనా రాయొచ్చు, యూ అనైనా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్లస్ డెల్టా ఎన్జీ ఇంటూ ఆర్టీ. డెల్టా ఎన్జీ అంటే ఏంటి? number of moles, change in number of moles, gaseous moles, G for gaseous moles. ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అందులోంచి మనం గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్కి ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. టు ఫైండ్ దిస్ ఎన్జీ, వాట్ ఈస్ డెల్టా ఎన్జీ? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎన్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్. ఓకేనా? డెల్టా ఎన్జీకి ఫార్ములా ఏంటి? ఎన్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ ఎన్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్. సో ఆప్షన్ 1లో చూడండి. ఇప్పుడు ఆప్షన్ 1 ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది అన్ని గ్యాసెస్ అయినా కాదా. గ్యాసెస్ లేవనుకోండి, ఆ రియాక్టెంట్స్ని కానీ ప్రోడక్ట్స్ని కానీ మనం కన్సిడర్ చెయ్యం. ఓకేనా? సో వీ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది అన్ని గ్యాసెస్ అయినా కాదా. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ గ్యాసెసే. ప్రోడక్ట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2, రియాక్టెంట్స్లో 1 + 1, అది కూడా 2నే. సో 2 - 2 = 0. ఇప్పుడు 2 - 2 డెల్టా ఎన్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది అనుకోండి, డెల్టా హెచ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ. కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి? నాట్ ఈక్వల్ టు అడిగాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఈక్వల్ టు అయిపోయింది. సెకండ్ ఆప్షన్లో కూడా డెల్టా ఎన్జీ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో హియర్ దెర్ ఆర్ నో గ్యాసియస్ ఎలిమెంట్స్ అట్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఏక్వియస్ స్టేట్. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ ఏక్వియస్ లిక్విడ్. సో అసలు అందులో గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్సే లేవు. సో డెల్టా ఎన్జీ వాల్యూ వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 0. సేమ్ లైక్ దట్ ఫర్ థర్డ్ ఆప్షన్. వన్స్ చెక్ విత్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. డెల్టా ఎన్జీ వాల్యూ ఇక్కడ కార్బన్ అనేది సాలిడ్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ ఆప్షన్. కార్బన్ సాలిడ్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ ఓన్లీ గ్యాసియస్ సబ్స్టెన్సెస్కి తీసుకుంటే 1 - 1 ఇట్ ఈస్ 0. ఓకేనా? 1 - 1 డెల్టా ఎన్జీ వాల్యూ విల్ గెట్ 0. సో ఈ కేసులో కూడా మనకి ఏమవుతుంది? డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్కసారి ఆల్ ద 4 ఆప్షన్స్ డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ అని అడిగి ఆల్ ద 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నలాగా కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్, బట్ యూజ్ దట్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్లో మనం డెల్టా ఎన్జీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే -2 వచ్చింది. సో అప్పుడు డెల్టా హెచ్ రిలేషన్ ఏమవుతుంది? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ ప్లస్ -2RT. ఓకేనా? సో ఈ కేసులో మాత్రమే డెల్టా హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఒకసారి మెమరైజ్ చేయండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా చిల్డ్రన్. డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ ప్లస్ డెల్టా ఎన్జీ ఇంటూ ఆర్టీ. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫార్ములా. ఓకే, నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా ఈ అండ్ డెల్టా హెచ్. ఇప్పుడే చదువుకున్నాం. డెల్టా హెచ్కి ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఈ ప్లస్ డెల్టా ఎన్జీ ఇంటూ ఆర్టీ. అదే ఎన్ఆర్టీ ప్లేస్లో పీవీ కూడా రాసుకోవచ్చు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాసెస్. పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్టీ కదా. ఓకేనా? సో డెల్టా ఎన్జీ ఇంటూ ఆర్టీని మనం పీ డెల్టా వి లేకపోతే డెల్టా పీవీ అనైనా రాసుకోవచ్చు. సో డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ ప్లస్ పీ డెల్టా వి. దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ వాట్? డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా ఈ. ఈ ఫార్ములా కూడా, దీన్ని కూడా ఒక ఫార్ములా లాగా వాడుకోవచ్చు మనం. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో ఇస్తున్న ఒక్కొక్క ఫార్ములా మీరు సమ్రైజ్ చేసుకొని అన్ని ఫార్ములాస్ ఒకే చోట రాసుకొని, ఓకే థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి వచ్చే ఫార్ములాస్ ఇవి అని మీ అంతటి మీరుగా ఒక నోట్స్ రాసుకుంటే, ఒక 10 minutes నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే,
Now let us go on to the 9th question. Which of the following expressions represents the first law of thermodynamics? First law, thermodynamics first law ఏంటి? డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు సైన్ కన్వెన్షన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? డెల్టా E అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. క్యూ ఈజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎయిదర్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిలీజ్డ్ you will take Q as plus. In case of absorbed, you will take Q as minus. Same like that W. W stands for what? Work done. ఇక్కడ కూడా రెండు కేసెస్ వస్తాయి మీకు. వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ దాట్ యాజ్ నెగటివ్ వర్క్. అండ్ నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ యాజ్ పాజిటివ్ వర్క్. ఓకేనా? సో క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ అనేది కామన్గా ఫార్ములా. మనకి బై ద సిస్టమ్ అన్నప్పుడు డబ్ల్యూ మైనస్ అవుతుంది. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్, ఓకేనా, అన్నప్పుడు క్యూ కూడా మైనస్ అవుతుంది. సో ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్ లెట్ us move on to the question number 10. What is question number 10, dear children? Once look at this. A system absorbs 600 joules of heat and work equivalent to 300 joules on its surroundings. The change in internal energy is, అంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ వాడాలి. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ మీద చిన్న చిన్న న్యూమరికల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి? జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ రికాల్డ్ డెల్టా E అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. క్యూ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎయిదర్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, 300 joules on its surroundings. Okay, a system absorbs 600 joules of heat and work equivalent to 300 joules on its surroundings. Okay, so ఇక్కడ అబ్జార్బ్స్ హీట్ కాబట్టి క్యూ వాల్యూ ఏమో పాజిటివ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్. వర్క్ ఈక్వలెంట్ టు 300 joules ఈజ్ డన్ ఆన్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్. అంటే సరౌండింగ్స్ మీద వర్క్ డన్ బై ద గ్యాసే కదా, బై ద సిస్టమ్ అనమాట. సిస్టమ్ ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్. ఓకేనా? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. సిస్టమ్ ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్. ఇఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్, then you have to take it as what? Negative work. If you are doing work, you will lose its energy. You will lose your energy. That's why it goes into negatives. Okay now? So, you will take work done to be negative. So, Q వచ్చేసి హీట్ అబ్జార్బ్డ్ కాబట్టి ప్లస్లో తీసుకుంటాం. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్ కాబట్టి -300 తీసుకుంటాం. సో 600 ప్లస్ -300 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 300 joules. Okay now, so this is your answer. Question number 10. Please pause the video, write the question. Gunshot questions, dear children. పక్కాగా మీరు ఇవి చదివితే ఇందులోంచే మీకు ఎంసెట్కి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ప్లీజ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ హ్యావ్ ఫెయిత్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ కమింగ్ అక్రాస్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ అప్కమింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us move on to the క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 అనే రాశాను. జస్ట్ అ స్మాల్ మిస్టేక్. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ క్వశ్చన్. 1 mole of an ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees centigrade. If the work done in the process is 3 kilojoules, the final temperature is equal to dash. చూడండి, 1 mole అంటే n వాల్యూ 1 అని ఇచ్చాడు. Ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically. Okay, from a temperature of 27 degrees centigrade. ఓకే, ఇంకా బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు చూడండి, CV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకేనా, CV వాల్యూ ఇచ్చాడు 20 kilojoules పర్ కెల్విన్, KJ పర్ K అంటే కెల్విన్, KJ అంటే కిలోజౌల్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ 3 kilojoules, W ఇచ్చేసి 3 kilojoules ఇచ్చాడు, టెంపరేచర్ 27 degrees centigrade, CV value is given as 20 kilojoules per Kelvin. Okay, what he is asking you to calculate now? Final temperature is equal to, okay na, final temperature మనకి వర్క్ డన్కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ CV అంటే ఏంటమ్మా? మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో
ఈ CV వాల్యూని యూజ్ చేస్తూ వర్క్ డన్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఓకే, W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCV డెల్టా T. మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఇది. వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫార్ములా డియర్ చిల్డ్రన్. మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCV డెల్టా T. N అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, CV ఈజ్ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ డెల్టా T ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడో ఒకసారి చెక్ చేయండి. గివెన్ W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 కిలోజౌల్స్. 3 కిలోజౌల్స్ అంటే 3 × 1000 జౌల్స్ అనమాట. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి 1 మోల్. టెంపరేచర్ హీ గేవ్ ఇట్ as 27. సో బై కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ కెల్విన్ వీ గెట్ 300 కెల్విన్. సో W ఎంత? 3 × 1000 అనమాట. N వాల్యూ 1 మోల్. CV వాల్యూ హీ గేవ్ ఇట్ as 20. టెంపరేచర్ T1 హీ గేవ్ ఇట్ as 300. T2 వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 3 × 1000 3000. హియర్ 1 × 20 × 300 ఇట్ ఈస్ 6000 మైనస్ 20 T2. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. సో 20 T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3000. T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 కెల్విన్. మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCV డెల్టా T. ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని కూడా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే కంపల్సరీగా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్నే ఎంసెట్లో ఇస్తాడు. ఓకేనా? ఇందులో అన్ని న్యూమరికల్సే ఉంటాయి, నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ రాదు అని ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ దీస్ న్యూమరికల్స్. రైట్ డియర్ చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. Write and practice. Everyone should, one time you should write and practice. Then all the numericals will be there in your mind. Okay now. Next, let us move on to the question number 12. Oksari student. Question number 12. Okay now. Let us go to the question number 12. When disorder of a system increases, the change is said to be dash. ఇక్కడ డిజార్డర్స్ అంటే ర్యాండమ్నెస్ డిజార్డర్స్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ వాడాము అంటే అది ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? ఎంట్రోపీ. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఎంట్రోపీ? ఇట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్ ఆర్ డిజార్డర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక అచీవ్మెంట్ చేయాలనుకోండి, ముందు మనం చాలా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాం, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇలాగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ కూడా అంతే. ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఫార్మ్ ప్రోడక్ట్స్, ఓకే, రియాక్టెంట్స్ విల్ స్ట్రగుల్ అలాట్. ఓకేనా? చాలా డిజార్డర్స్ అనేవి వీ విల్ అబ్జర్వ్ అనమాట. అంటే చేంజ్ ఇన్ స్టేట్. ఓకే, సపోజ్ ఒక సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ లిక్విడ్గా మారడం, లిక్విడ్గా ఉన్న సబ్స్టెన్స్ గ్యాసెస్గా మారడం, ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు చాలా డిజార్డర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, ఆ డిజార్డర్స్నే మనం ఎంట్రోపీ అంటాం. ఓకేనా? ఇట్స్ అ మెజర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్ ఆర్ డిజార్డర్స్. ఓకేనా? మనం కూడా అంతే, మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, చాలా డిజార్డర్స్ వస్తాయి. ఒకప్పుడు చాలా బాగా చదివేద్దాం, ఈరోజు చాలా కాన్సెప్ట్ నేర్చేసుకుందాం అని అనుకున్నా కూడా వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు లెర్న్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? మూడ్ స్వింగ్స్ ఆర్ సమ్ డిజార్డర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్. మనకి ఒంట్లో బాగులేకపోవడము, లేకపోతే తలనొప్పి రావడము, ఏదో ఒక డిజార్డర్. ఓకే, కానీ ఇవన్నీ ఫేస్ చేసిన తర్వాతే ఎవరికైనా రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. Isn't it or not? So after facing all these disorders and randomness, then only product formation is possible. Okay now. So alage ikkada disorders anevi increase aithe, question is what? When disorders of a system increases, the change is said to be what? Spontaneous. Yes, meer enta suffer aithe anta achieve cheyagalutaru. అదే ఇక్కడ మనం రిలేట్ చేసుకోవాల్సిన డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్ అనమాట. థర్మోడైనమిక్స్ అంతా కూడా మనం మన డైలీ లైఫ్కి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎంత ర్యాండమ్నెస్ ఉంటే, ఎంత డిజార్డర్స్ ఉంటే అంత అచీవ్ చేయాలన్న తపన మీలో వస్తుంది. ఓకేనా? వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ డిటర్మైన్డ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్, ఓకే, ఈవెన్ హౌ మెనీ ఎవర్ డిజార్డర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ యువర్ వే, యూ విల్ నాట్ కేర్ ఫర్ దెమ్. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? మీరు అచీవ్ చేయాలి అంతే. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సేమ్ లైక్ దాట్. ఓకే, డిజార్డర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, స్పాంటేనియస్. వాట్ ఈజ్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్? దెర్ ఈజ్ అ కంపల్సరీ పక్కా ఛాన్స్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టు అక్కర్, అండ్ దెర్ ఈజ్ పక్కా ఛాన్స్ ఈస్ దేర్ ఫర్ product formation. Then only
ద రియాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బి స్పాంటేనియస్. ఓకేనా, మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చదువుతాం స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ ఏరియా టు లో లెవెల్ ఏరియా. ఓకే, వాటర్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ ఏరియా టు లో లెవెల్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ స్పాంటేనియస్. నో ఇనిషియేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా, రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్, ఎవరో ప్రోత్సహించాలి, వెనకాల నుంచి ఎవరో పుష్ ఇవ్వాలి, ఇలాంటివి ఏం అవసరం లేదు. ద రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ ఇనిషియేషన్. దెన్ యూ కాల్ సచ్ రియాక్షన్స్ యాజ్ వాట్? స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్. సో ఇక డిజార్డర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అంటే డెల్టా ఎస్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అవుతుంది. సో ద చేంజ్ ఈజ్ వాట్? స్పాంటేనియస్. ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఫీజిబుల్ టు అక్కర్. కంపల్సరీగా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. నెక్స్ట్ లెట్ us go on to the next question. Question number 13. An irreversible process occurring isothermally in an isolated system leads to dash. Okay, zero entropy, an increase in total entropy of the system, a decrease in total entropy of the system, none of the above. Question కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. An irreversible process occurring isothermally in a isolated system. Isolated system అంటే ఏంటి? Where there is no exchange of heat and no exchange of mass takes place. ఓకేనా, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఓకే, విచ్ ఈస్ అకరింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఐసోథర్మల్లీ ఇన్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ లీడ్స్ టు డాష్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. చూడండి, ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అయితేనే ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అయితేనే స్పాంటేనియస్ అవుతుంది. ఓకేనా, స్పాంటేనియస్ అయింది అంటే డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, అన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో irreversible process isothermally leads to what? An increase in total entropy of the system. The increase in total entropy of the system which further leads to spontaneity. Please remember. Okay, now, so this is your very important question. Next question, question number 13. క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కొంచెం అటు ఇటు అయ్యాయి, మీరు చెక్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్ డెల్టా ఎస్ విల్ బి మ్యాక్సిమం అంటున్నాడు. ఓకేనా, డెల్టా ఎస్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, కాల్షియం ప్లస్ హాఫ్ O2 గివ్స్ రైజ్ టు కాల్షియం ఆక్సైడ్. కాల్షియం ఈజ్ సాలిడ్. ఓకేనా, ఆక్సిజన్ ఈజ్ గ్యాస్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గివింగ్ అ సాలిడ్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ CaCO3 is solid, CaO is solid, CO2 is gas. మనం మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సాలిడ్స్ గివ్స్ రైజ్ టు గ్యాస్. ఓకేనా, సాలిడ్స్ గివ్స్ రైజ్ టు గ్యాస్. ఈ కేసులో డెల్టా ఎస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. మీరు అంతెందుకు, సాలిడ్ అనేది కంప్లీట్గా ఆర్గనైజ్డ్ స్టేట్లో ఉండే సబ్స్టెన్స్. ఐస్ కన్వర్ట్స్ టు వాటర్, వాటర్ కన్వర్ట్స్ ఫర్దర్ టు వేపర్. ఓకేనా, డిజార్డర్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి చెప్పండి? ఐస్ పీస్ ఉందనుకోండి, చక్కగా పెట్టిన చోటే ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ మెల్ట్ అవుతుంది, నేను కాదనట్లేదు, పెట్టిన చోటే ఉంటుంది, అంటే హైలీ ఆర్గనైజ్డ్. ఓకేనా, అంటే డిజార్డర్స్ ఉండవు. సాలిడ్ స్టేట్లో డిజార్డర్స్ ఉండవు. గ్యాషియస్ స్టేట్స్లో డిజార్డర్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటాయి. ఓకేనా, డిజార్డర్స్ ఓన్లీ నథింగ్ బట్ ఎంట్రోపీ. ఓకే, సో సాలిడ్ అనే సబ్స్టెన్స్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తుంది అంటే డిజార్డర్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమం ఇన్ సచ్ కేస్ ఓన్లీను. మనకి గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్, సాలిడ్ నుంచి గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ రావాలి. ఇక్కడ సాలిడ్ రియాక్టెంట్ ఉంది, గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్ కూడా ఉంది. ఓకేనా, అంటే రియాక్టెంట్స్లో కూడా ర్యాండమ్నెస్ చాలా ఎక్కువే ఉంది, బికాస్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్ ఈస్ దేర్. అదే కేస్ 2లో అయింది అనుకోండి, అంటే ఆప్షన్ బిలో అయింది అనుకోండి, చక్కగా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్న సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక గ్యాషియస్ సబ్స్టెన్స్గా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అన్నమాట. అంటే చాలా ర్యాండమ్నెస్ వచ్చింది. ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్న సబ్స్టెన్స్లో చాలా ర్యాండమ్నెస్ వచ్చింది, చాలా డిజార్డర్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో సాలిడ్ గివ్స్ రైజ్ టు గ్యాస్. ఇన్ సచ్ కేస్ డెల్టా ఎస్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా ఏ ఆప్షన్స్ చిన్నగా మార్చి ఇచ్చినా కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. The enthalpy change for the transition of liquid water to steam. ఓకేనా, డెల్టా H expansion is 37.3 kilojoules per mole. ఓకే,
at 373 Kelvin. The entropy change for the process is, okay, entropy change for the process, okay. ఆప్షన్స్ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఎంథాల్పీ చేంజ్, ఓకేనా. ఎంథాల్పీ చేంజ్ అంటే ఏంటి? డెల్టా హెచ్. ఎంత ఇచ్చాడు? డెల్టా హెచ్ 37.3 కిలో జూల్స్ పర్ మోల్. అది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర? 373 కెల్విన్ దగ్గర ఇచ్చాడు. మనకు వాడు ఇచ్చింది డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు. హీఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ వాట్? ఎంట్రోపీ చేంజ్, ఓకేనా. ఎంట్రోపీ చేంజ్ కావాలి. డెల్టా హెచ్ ఇచ్చాడు, టీ ఇచ్చాడు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎంట్రోపీ చేంజ్, ఓకేనా. మనకు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? సింపుల్ ఫార్ములా. ఎంట్రోపీ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా హెచ్ బై టీ, అంతే, ఓకేనా. డెల్టా హెచ్ బై టీ గివ్స్ యూ డెల్టా ఎస్. ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఏమో 37.3 కిలో జూల్స్ పర్ మోల్. ఆ కిలో జూల్స్ని మనం జోల్స్లోకి వేసుకున్నాం. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గివెన్ 373 జోల్స్ బై కెల్విన్. ఎంత? టెంపరేచర్ 373. కట్ చేస్తే 100 వస్తుంది. 100 జోల్స్ పర్ మోల్ పర్ కెల్విన్. దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా వచ్చేసి డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ బై టీ. ప్లీజ్ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చిల్డ్రన్. ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు యూ, ఓకే. నెక్స్ట్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఫైనలీ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, ఓకే. వన్స్ చూడండి. ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్? డెల్టా ఎస్ వాల్యూ నెగిటివ్ అంట. ఏ కేసులో డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్ అంటే ఏంటి? డిజార్డర్స్ అసలు లేవు, ఓకే. ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్, ఓకేనా. ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు డిజార్డర్స్ అసలు లేవు, ఓకే. లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమ్ డిజార్డర్స్ అలా అయినా చెప్పుకోవచ్చు, ఓకే. సో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. H2 గ్యాస్. మనం ఇందాకలేమో సాలిడ్ నుంచి గ్యాస్కి వెళ్తే డిజార్డర్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటాయని చదువుకున్నాం. మినిమం ఉండాలి అంటే ఉల్టానా? అలా అని కాదు. ఒకసారి చూడండి ఆప్షన్స్లో. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో గ్యాసియస్ రియాక్టెంట్స్ గివ్స్ రైజ్ టు గ్యాసియస్ ప్రోడక్ట్స్, ఓకే. ఇక్కడ కూడా చేంజ్ ఏం పెద్దగా లేదు. చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ ఈజ్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్ కేర్ఫుల్లీ, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 2 చూడండి. నైట్రోజన్ रिएक्टेंट्स गैस, प्रोडक्ट ऑल्सो गैस, बट नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स में 1 एटमॉस्फियर, प्रोडक्ट्स में 8 एटमॉस्फियर्स. అంటే ప్రెషర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అ లాట్ అనమాట. దెర్ ఇస్ లాట్ మచ్ ప్రెషర్, ఓకే. దెన్ ఆప్షన్ 3 వచ్చేసి గ్యాస్. మళ్ళీ ఇక్కడ సాలిడ్స్ టు గ్యాస్ అలా ఏం లేదు. గ్యాస్, ఓకే. అండ్ ఆప్షన్ డిలో సి డైమండ్ గివ్స్ రైజ్ టు సి గ్రాఫైట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి? నోట్ పాయింట్ బై హార్ట్ చేయాలి మీరు. వాట్ ఈస్ దట్ నోట్ పాయింట్? ద చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ డెల్టా ఎస్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఓకే. ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్ అని నెగిటివ్ అని అడుగుతున్నాడు కదా. మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? నెగిటివ్. డిక్రీజెస్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాం? ఇట్ డిక్రీజెస్ అండ్ గోస్ టు నెగిటివ్, ఓకేనా. అది ఏ కేసులో జరుగుతుంది? ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్. చూడండి, మీ మీద చాలా ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, మీరు డీమోటివేట్ అయిపోతారు. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? మీరు డీమోటివేట్ అయిపోయి నేను ఇంత కష్టపడి చదువుతున్నా నాకు మార్క్స్ రావట్లేదు, ఇలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు, ఓకే. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో టూ మచ్ ప్రెషరైజ్ ఆల్సో ద సిస్టమ్ కెనాట్ వర్క్, ఓకే. సో ఇప్పుడు టూ మచ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ కనిపించింది మనకి. ఎక్కడ? 1 అట్మాస్ఫియర్ నుంచి 8 అట్మాస్ఫియర్స్కి ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆల్సో, ఓకే. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? డిజార్డర్స్, ఓకే. డిజార్డర్స్ విల్ బి దేర్, బట్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? డెల్టా ఎస్ గోస్ టు నెగటివ్ స్టేట్, ఓకే. ప్రెషర్ ఎక్కువైనా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైనా డెల్టా ఎస్ బికమ్స్ నెగటివ్, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ యువర్ very important questions, dear children. Please pause the video, write and practice. నేను అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కవర్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియోస్ టు ద మ్యాక్సిమమ్ ఎక్స్టెంట్, ఓకే. మీ టెలిగ్రామ్స్ లింక్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటిల్లో నా వీడియోస్ కైండ్లీ షేర్ చేయండి, ఓకే. అండ్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, ఓకే. ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ మీ ఇన్ మై జర్నీ, ఐ విల్ డూ మై
best, to give you the best concept to you. Okay, thanks my dear children. Thanks for watching. Bye.